जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल ओडिया भर्स को स्वागत करुछि। यह होछि मो यूट्यूब चैनल रो प्रथम लॉन्ग वीडियो जहा होछि आम राज्य ओडिशा उपरे। सांग माने टिके भी विलंब न करी चलंतु विषय वस्तु भितर को जिबा। मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहुर्दे जन्मी नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे काहे। आशा करे मो ए वीडियो आपण मानकु आम मातृभूमि विषय रे किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करिब। ओडिशा ऐतिहासिक भावे कलिंग उत्कल एवं उड्र भली गौरवमय नाम रे परिचित, जहाँकि भारतीय उपमहादेशर बृहत इतिहासर एक गभीर विरोधाभास उपस्थापना करे। आम ओडिशा भौगोलिक दृष्टिकोण बंगोपसागर पूर्व उपकूल रे अवस्थित। आम ओडिशा हजार हजार वर्ष धरी भारतीय उपमहादेश एवं दक्षिण पूर्व एशियार द्वीपपुंज मध्य मुख्य संयोगकारी भावरे कार्य करी आसिछि। प्राचीन काल रे आम राज्य एक विशाल सामुद्रिक शक्ति भावरे परिगणित हेउतिला, जहार नौवाणिज्य विश्वव्यापी प्रसारित थिला। वाणिज्यर एपरी सुंदर ऐतिह्य थिले मध्य भविष्यतर अर्थनीति सह यह ताल देई आगुक बढ़ी पारि नथिला। सबुठु आश्चर्यर विषय हेउछि आम पाखरे प्राचुर्य प्राकृतिक संपद थिले मध्य आमे पछरे रहीगले आधुनिक वाणिज्य प्रगति रे पाद मिसाई चलिबारे। आर्थिक स्थितिर दुर्बल थिले मध्य ओडिशा तार संस्कृति को केबे भूली नथिला। आम राज्य बहुत विपर्यय यथा 1866 मसीहार नौंक दुर्भिक्ष एवं 1999 महाबात्यार भित्तिभूमि विनाशर सम्मुखीन होइथिला, किंतु परवर्ती समय रे विपर्यय परिचालन रे श्रेष्ठत्व हासिल करिथिला, जहाँकि ओडिशा को विश्व दरबार रे एक नूतन परिचय देइछि। आम सरकार मध्य ओडिशार भविष्यत उज्जवल करिबा पई किछि गुरुत्वपूर्ण योजना करिसंती, जहा विजन 2036 विजन 2047 जहार उद्देश्य होछि ओडिशा को एक संबल निर्भरशील अर्थनीति, वैषयिक ज्ञान कौशल दक्ष मानव संबल एवं स्थायी शिल्पर एक विविध केन्द्र रे परिणत करिबा। एहार मुख्य उद्देश्य हेउछि 2047 सुधा 1.5 ट्रिलियन डॉलर रो अर्थनीति, भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प एवं 100% साक्षरता हासिल करिबा। आम ओडिशार संपर्क समुद्र सहित अतीतरू जोड़ी होई रहिछि। प्राचीन कलिंग केवल एक भूखंड भित्तिक राज्य नथिला, यह थिला एक सामुद्रिक साम्राज्य। अर्थात आम राज्यर दक्षता मुख्यतः सामुद्रिक अंचल उपरे आधिपत्य विस्तार करिबा द्वारा सृष्टि होइथाय। श्री विजय साम्राज्य सहित कलिंगर संपर्क एहार एक ज्वलंत उदाहरण। प्राचीन कलिंगर सामुद्रिक दक्षता को विश्वर पुरातन पंडित माने स्वीकार करथिले। ख्रीष्टाब्द द्वितीय शताब्दी रे प्रसिद्ध ग्रीक रोमान भूगोलविद टलेमी ओडिशा उपकूल रे थिबा प्रमुख बंदर गुड़िक स्पष्ट भाव चिन्हट करथिले। से नानीगाइना, जहाकू आधुनिक पुरी बोली चिन्हट करा जायछि, कट्टिकादिमा, कटक एवं कन्नगर कोणार्क को वाणिज्यर समृद्ध केन्द्र भावे उल्लेख करथिले। एही बंदर गुड़िक केवल छोट आश्रयस्थल नथिला, बरम जनबहुल विश्वजननी केन्द्र थिला, जोंठारे पूर्व एवं पश्चिमर मिलन हेउथिला। चिलिका हृदर मुहाण निकटरे अवस्थित माणिकपाटणा, पालूर एवं खलकपाटणा भली प्राचीन बंदर स्थान गुड़िकरू मिलिथिबा प्रत्नतात्विक प्रमाणरू एक उन्नत एवं सुदूर प्रसार वाणिज्य नेटवर्क सूचना मिले। प्रत्नतत्वविद माने एठारू रोमान आम्फोरा, चाइनीज सेलाडन ओयर एवं दूर देशर मुद्रा उद्धार करिसंती, जहा सूचित करे जे कलिंग विश्व रेशम एवं मसला पथर एक गुरुत्वपूर्ण केन्द्रबिंदु थिला। रुलेटेड ओयर आविष्कार कलिंग भारत महासागर व्यापक वाणिज्य नेटवर्क सहित संजोग करे। आम ओडिशा मानसपटरे सामुद्रिक परंपरा एते गभीर भावरे जड़ित थिला जे यह बालीजात्रार उत्सव सृष्टि कला, जहा आज मध्य पालन करा जाउची। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा दिन पालित होतिबा एही उत्सव सेही दिन को मने पकाई दिए
ଯେବେ ପ୍ରାଚୀନ ସାଧବମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଯଥା ଜାଭା, ସୁମିତ୍ରା, ବାଲି ଏବଂ ବୋର୍ନିଓକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବୋଇତ ନାମକ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ଜରିଆରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ସମୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସାଧବମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ ନିଜ ଜାହାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଅନୁକୂଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପବନର ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ରୀତିନୀତି, ଯେଉଁଥିରେ କାଗଜ କିମ୍ବା କଦଳୀ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ତିଆରି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ଏବଂ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଭସାଯାଏ, ତାହା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକମାନ ଅଭିନୟ ଅଟେ। ଏହି ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକଳାପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସାର ଏବଂ ବାଲି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାଷାଗତ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟଗତ ସମାନତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ କିଛି ଅଂଶରେ କ୍ଲିଙ୍ଗ ମାନେ କଳିଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରଚଳନ, ଛାୟା କଣ୍ଢେଇ ନାଚର ଅଂଶଧାର, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସର ସ୍ପଷ୍ଟ ସମାନତା ଏକ ଗଭୀର ନିରନ୍ତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ଯାହା କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଘଟଣା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ନିଜର ବିଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧଟି ଏହାର ଆକାର ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁରତା ବିନାଶକାରୀ ଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ 1,00,000 ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତଥାପି କଳିଙ୍ଗ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଅଶୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଗଭୀର ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଧର୍ମ ବିଜୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗର ବନ୍ଦରରୁ ସେହି ଭୂମି ଯାହାକୁ ଅଶୋକ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରା, ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର ବୃକ୍ଷ ଚାରା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଶାନୀରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏସିଆର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଗଠନର ଶୈଳୀ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପତନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କର ଅଧୀନରେ ମହାମେଘବାହାନ ବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ତର ଭାରତର ନାଗରା ଶୈଳୀରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ରେଖା ଦେଉଳ। ଗର୍ଭଗୃହ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବକ୍ରାକାର ଟାୱାର ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାୟ ପର୍ବତ ଏବଂ ପ୍ରତୀଳ ଅଟେ। ଶିଖର ଉପରେ ଉଠିବା ସହିତ ଭିତରକୁ ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଉପର ଅଂଶ ଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର 180 ଫୁଟର ଟାୱାର ଆକାଶର ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ପୀଢ଼ ଦେଉଳ ସଭାଗୃହ ବା ଜଗମୋହନ ଉପରେ ଥିବା ପିରାମିଡ଼ ଆକାରରେ ଛାତ, ଏହା ସ୍ତରୀୟ ଭୂସମାନ୍ତର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଯାହା ଉପରକୁ ଯିବା ସହିତ ଆକାଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଖାକରା ଦେଉଳ ଏକ ବ୍ୟାରେଲ ଭଳି ଛାତ, ଯାହା ଆୟତାକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଲାଭା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶୈଳୀ କେବଳ ଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୈତାଳ ଦେଉଳ, ଯାହା ଏହାର ଗୂଢ଼ ଖୋଦେଇ ସହିତ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଭା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହାର ଉଦାହରଣ।
ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏହି ପରମ୍ପରାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ରଥ ଆକାରର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର 24ଟି ଜଟିଳ ଖୋଦିତ ଚକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଚୁମ୍ବକର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଥିଲା, ଯାହା ସେହି ଯୁଗର ଉନ୍ନତ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। କୋଣାର୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ 7ଟି ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ପୁତ୍ର ଧର୍ମପଦର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ 1200 କାରିଗର ଶୀର୍ଷର କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଳକ ଧର୍ମପଦ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କାରିଗର ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଶୀର୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇ ଆତ୍ମବିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୌରବ ଅପେକ୍ଷା ସାମୂହିକ ବଳିଦାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କଠୋର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଆଦିବାସୀ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଦେବତା ନିରାକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାକାର, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଧାର୍ମିକ ସମନ୍ୱୟବାଦ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଜାତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦର ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା କଠୋର ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ ଏବଂ ମରାଠା ଶାସନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହଜିଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କାରଣ ସଂସ୍କୃତି ଦେବତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟ ପ୍ରବାହନ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀର ଶୋଷଣ, ବିଭାଜନ ଏବଂ ଅବହେଳାର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ ବଙ୍ଗଳା, ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଭାଷାଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭୂମିରେ ଭାଷାଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। 1857ରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 4 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେବା କରୁଥିବା ଜମିଦାର ମିଲିସିଆ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇକମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେନାର ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଦମନକାରୀ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନିଷ୍କର ଜମିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଲୁଣ ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହମାନେ ବାଣପୁର ଥାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କର କାଠ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜକୋଷ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଜମିଦାର, କୃଷକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ବିବିଧ ମେଣ୍ଟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଯଦିଓ 1818 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ଶେଷରେ 1825ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଔପନିବେଶିକ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଳା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା 1866 ମସିହାରେ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ କେବଳ
ମୌସୁମୀର ବିଫଳତା ଦାୟୀ ନଥିଲା, ବରଂ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ଚରମ ଅବହେଳତା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟତା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତା ଘାଟ କିମ୍ବା ରେଳପଥର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଜନ୍ ବିସ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କଥା ମେମୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସିଭିଲିଆନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ମା ଚାଉଳର ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1/3 ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅନାହାର ଏବଂ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାସ୍ତବତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇଥିଲା ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ଏକତ୍ରିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅବହେଳିତ ପରିଧି ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶିକାର ହେଉଥିବେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶାଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୀମାନ୍ତୀକରଣରୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତକ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଭାଷା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଧାର। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରେବତୀ ତତ୍କାଳୀନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ତଥା କୁସଂସ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଏକ ଯୁବତୀର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ପାରଳା ଖେମଣ୍ଡିରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଶେଷରେ 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଭାରତ ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠନ କରିବାର 2 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିସାରିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା 1947 ମସିହା ପୂର୍ବର ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ 1947 ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଜାଣିବା। ଆଶା କରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅତି କମ୍ରେ 1K ଭ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ 100 ଲାଇକ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକାଇବାକୁ। ଆଶା କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।